چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، کیسے حسن صاحب؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے اللہ آپ کی؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، حکم کریں۔ 8 ہفتوں سے انتظار کر رہے، ابھی اس ہفتے نمبر آیا۔ بہت تیز ہو رہا ہے، بہت تیز ہو رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ معذرت کرتے کوئی ہیں بات نہیں بھائی، آپ کو انتظار کوئی کرنا بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس بار موقع دیا بات کرنے کا۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا۔ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ عقید امامت ائمہ اثنی عشرہ پر، جی تو ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو انشاءاللہ جی تو کیا آپ سے کہنا بات چاہتے کریں گے انشاءاللہ، مختصر سا مجمل سا انداز میں اپنا دعویٰ بیان کر کے ان پہ اپنے استدلالات وغیرہ بیان کرے تاکہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ ہیں؟ جی بسم کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ اللہ۔ بسم اللہ کرے اب جی۔ میں کیا بسم اللہ کروں؟ آپ کا کوئی ادعا ہے تو میرا عقیدہ تو آپ سب کا کو معلوم ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے نا، آپ مدعی ہے، آپ امامت ائمہ اثنی عشرہ پر، یعنی آپ لوگ معصوم مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، واجب الطاعہ مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو آپ کا دعویٰ ہے مجمل سے دعویٰ پیش کر کے اور اس پہ اپنے تو استدلالات ہمارا وغیرہ دعویٰ کریں۔ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، جو آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ دنیا سے وہ گئے ہیں، انہوں نے کسی کو تعین نہیں فرمایا امامت پر، اور یہ پھنس گیا سی ہے، نہ یہ بتایا کہ تم نہ خود تعین کرو۔ آپ عرض کر رہا ہوں، میرا اپنا پھر ادعا میں اپنا استدلالات بیان کروں نا، میں اپنا ادعا بیان کروں یا نہ کروں؟ میرا کیا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا جو ادعا ہے بیان کہ مجمل الفاظ میں ہوتے ہیں نا، پھر بیان کرے تفصیل۔ تو مجمل الفاظ میں بیان کروں گا نا بھائی، 2 جملے تو بولنے دو جلی نا تیری بھی جلی نا۔ کہ ہاں، عرض یہ ہے کہ بسم اللہ رسول کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، اور نہ امت کو بتا دیا کہ بھئی میں نہیں بناتا کسی مصلحت کے بنا پر، تم بنا لو، یہ بھی نہیں بتایا، اور نہ یہ طریقہ بنایا کہ بھئی تم فلان طریقے سے تم بنا سکتے ہو کسی، کوئی نہیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ دین بھی کامل ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سب سے اہم جو مسئلہ ان کے بعد امت کو پیش آئے گی گمراہ ائمہ کا ہے، کہ شیطان سے، دجال سے بھی زیادہ ان کا خطرہ زیادہ ہے، یہ بھی بتایا امت کو۔ اور ہم مسلمانوں کو سب سے یہ بھی پتہ ہے کہ سب، اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں جو سب سے بڑا افتراق ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ خلافت پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنے مسلمانوں میں شروع سے جتنے مسائل پہ اختلاف ہے، ان کا جڑ مسئلہ امامت و مسئلہ خلافت پر ہے۔ تو ہمارا ادعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بولا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم تعین کرو، اور تعین کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، ایسے امت کو حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ صرف اللہ کا فعل نہیں ہے، رسول کا فعل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا بھی فعل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت، سن لو بھائی، میرا دعویٰ سن لو، پلیز سن لو۔ چپ، بالکل چپ، ہمت کیسے ہوئی تیری منہ کھولنے کی؟ میری بات نہ کاٹو۔ جو عقیدہ اب میرا دعویٰ امام، بیان نہ کرو، اپنا دعویٰ بھائی سن لو پلیز، میں اپنا دعویٰ پیش کروں یا نہ کروں؟ خاموش کرے نا آپ۔ تو پلیز تو پھر چپ کرو۔ تو ہمارا جو اب آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے، یعنی اللہ نے امت سے غداری کی ہے، جھوٹ بھی بولا کہ دین کامل ہے، دین کامل ہے ہی نہیں، کہاں خاک کا کامل ہے، اصل چیز تو بتایا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غداری کیا امت سے، جبرائیل نے بھی خیانت کیا، تو یہ پورے دیانت کا، شریعت کا ابطال ہے آپ لوگوں کا عقیدہ امامت۔ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن لو ہمارا جو ادعا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کہ اللہ نے غداری نہیں کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی ہے، جبرائیل نے غداری نہیں کی ہے، دین حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے اپنا جیسا، جو بالکل انہی جیسا ہو، جو وہی علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں ہو، اس کے وسیع کی سینے میں ہو، وہی عصمت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی عصمت اس کے وسیع کا ہو، وہی شجاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی شجاعت اس کے وسیع کا ہو، وہی نور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی نور وہ وسیع ہو، یعنی تمام فضائل میں مساوات، جو بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے نبوت کے، رسالت کے، وہ ان کے وسیع کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کو اللہ کے حکم سے نصب فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، اور امت پہ اتمام حجت کیا، اور فرمایا کہ اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں۔
जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पे गए थे, वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून उख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़सिदीन। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बक़िया अइम्मा ताहिरीन इमाम सानी अशर नाम लेकर बार बार मुतवातिर अहादीस में उनके इमामत का इजहार फरमाया। ये हमारा इद्दा है। चले तो आपने तो हमारा माशाल्लाह इद्दा बहुत मसले इमामत पर हमारे इद्दा के दो पहलू हैं। दो पहलू, पहला पहलू यह है कि आप लोगों का जो अकीदा है वो अल्लाह की उलूहियत का इनकार और जिब्राइल और तमाम मलाइका और तमाम शरीयत का इनकार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दारी का नाम है। ठीक है ना? हाँ। आप बारिदाना हफ्ते इंतजार करते रहे तो थोड़ा बारिया में भी दे। बिस्मिल्लाह। तो आप इमामत का हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इतने अशर मनसूस मिन अल्लाह है आपके नजदीक के नहीं है अगर ना? मंसूस देखें, जंप ना लगाओ, जंप ना लगाओ। हमने को कहा कि अगर नस पे शेर साहब मेरे दावे नहीं, मेरा दावा वो नहीं है। दावा दोबारा मैं तकरार करता हूं, आपको समझ नहीं आई? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं आपने दावा सुना नहीं? दावा आपने नहीं सुना। दावा सिर्फ ये नहीं है, दावा के दो हिस्से हैं, अच्छी तरह से सुन लो। पहला हिस्सा यह है, अगर मनसूस मिन अल्लाह नहीं है तो अल्लाह मौजूद है, कुरान झूठ है, रसूल झूठ है। अगर मनसूस, पहला इद्दा यह है। अब पहला इद्दा यह है, ठीक है ना, मनसूस मिन अल्लाह में। उसके बाद हम कहते हैं पहले दावा को अच्छी तरह से नकल करो, उस तरह नकल ना करो, आधा नकल करते आधा नकल नहीं करते। इद्दा हमारा यह है कि अगर मनसूस मिन अल्लाह, जैसे आप लोगों का अकीदा है, ये अल्लाह की उलूहियत का इनकार है, नबी की रिसालत का इनकार है, कुरान का इनकार है, शरीयत का इनकार है, 1,24,000 अंबिया का इनकार है, सब झूठ है। फिर बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वो सब गद्दार हैं दीन के। पहला इद्दा है, उसके बाद हम कहते हैं फिर मनसूस मिन अल्लाह होना साबित है। फिर मनसूस मिन अल्लाह कौन है? ये 12 इमाम है। अब समझ आई? तो चलिए ठीक है। तो अभी हमें मौका दे कि हम बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शिया जो हमारे भाई है, उनका जो अकीदा है कि भाई इमामत अब जब ना लगाओ, जब पहले इद्दा पे बात करो, फिर दूसरे इद्दा पर बीच में ना हो ना, बात सुनो मेरी। आप बीच में अभी बात ना करो, मुझे मौका दे कि मैं बात करूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनका ये बात भी कि भाई जो कहे कि इमाम का मनसूस मिन अल्लाह नहीं है तो ये बातिल है, ये सारी बात इनकी बिल्कुल बातिल है। और इनका ये अकीदा कि इमामत आइम्मत में शरीयत मनसूस मिन अल्लाह है, मासूम मिन अल्लाह है, ये भी बिल्कुल ही बातिल है, बिल्कुल बदीही है, कोई दलील का भी मोहताज नहीं। देख, अच्छा हमको सिखा रिया है। इनके नजदीक इमामत का जो मतलब है सबसे अहम अरकान इस्लाम, बुनियाद इस्लाम वाला खमसा, काफी में है कि दीन के 5 अरकान है, उसमें से एक इमामत। फिर मानूदिया बिल विलाया, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह विलायत और इमामत की तबलीग की, इस तरह किसी एक चीज की तबलीग नहीं की। मन अनकर अहदा इमामत आइम्मा वो काफिरुन। इनका इजमा है कि जिसने आइम्मा में से किसी एक इमाम का भी इनकार कर दिया वो काफिर है। भाई नबी अलैहिस्सलाम इसरा पे जाते हैं, उधर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बस आइम्माई की बात करता है, नबी अलैहिस्सलाम आइम्माई की बात करता है, हर जगह पर नस मौजूद है। तो आपने एतराफ किया नस मौजूद है। हाँ, आपने एतराफ किया नस मौजूद है, खत्म। आपने खुद कहा कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अल्लाह ने 12 इमामों की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह, एतराफ कर ली कि शिया का अकीदा यही है कि नस मौजूद है 12 इमामों। तुमसे ना हो पाएगा। नकले कुफर ना बाशद। आप मेरी बात सुने ना, बीच में ना बोले। आपने खुद एतराफ किया कि शियों के पास नुसूस मौजूद है, शियों के पास नुसूस मौजूद है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते थे तो अल्लाह उनके से 12 इमामों को तारुफ कराते थे। वल्लाही एक नस आज इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितना तावान करते हो आप लोग ये बात करके। देख, किसी एक आइम्मा के इमामत पर नस नहीं है। पूरा कुरान हम खोल के देखते हैं। मसलन कोई शख्स नए इस्लाम लाए तो हम उसको कुरान खोल के देख के, भाई आप कुरान में अकीदा को गिन के पेश करो कि इस कुरान में क्या क्या बयान हुआ है।
ٹھیک تو ہے جب وہ ہمیں پھر دے گا کہ میں نے قرآن سے کیا نکال کے گیا تو وہ ہمیں اسلام بتائے گا کہ تو شہید قرآن اللہ کہاں انہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید قرآن میں ہوگا. وہ کہے گا ہاں اقیم الصلاۃ، نماز قرآن میں ہے. اتم الحج، حج قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. لیکن کسی ایک امام کا نام قرآن میں نہیں ہے. کسی ایک 12 ائمہ میں سے کسی ایک کا بھی امامت جو ہے نا، نہ وہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ آپ ملاحظہ فرمائے قرآن میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ پر انکار کرے، وہ ملائکۃ و شیخ کتب و رسلہ. عمر صاحب آپ کا ادعا یہ، اب آپ یہ مانتے ہیں کہ شیعوں کے پاس احادیث ہیں 12 اماموں کے، مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کا دیکھیں شیعوں کے پاس حدیث بھی نہیں ہے، نہیں شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. مین کوئی حدیث امامت پہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نص نہیں. جلی چلیں. کوئی نہیں ہے. آپ زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. آپ بات کرنے دیں نا، مجھے نمبر پہ بات کریں نا. بالکل چلے، یہ میں ادعا سمجھ گیا. آپ کا ایک منٹ ٹائم کم ہے ابھی. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے. چانڈیو صاحب انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چانڈیو صاحب کی باری. چانڈی صاحب سے میں معذرت، اب میں پلیز اجازت دے دو، پلیز اجازت دے دو. جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے بعد بھائی صاحب آپ کہتے ہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں 12 اماموں کا نام ہو. صحیح ہے، یہ فرما رہے ہیں، اور حدیث بھی کوئی نہیں. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے میرے اس اشکال کا بالکل آپ نے جواب ہی نہیں دیا. شیخ صاحب اجازت دیں، بات کرنے دیں نا، ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے ہمارے ادعا کا، آپ ایک بات میری سنیں. سن لیا نا آپ کی بات سن لیا نا، بالاجمال ہم نے سن لیا ہے. اور بھائی سن لیا ہے، یہ باتیں جدید تو نہیں ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کنٹرول. آپ کے مولوی جو ہے نا ہمارے پڑوسی ہوتے تھے، ہم آپ کے مساجد کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے مساجد سے ہمیشہ لاؤڈ اسپیکر انہی باتوں کو دہراتے تھے. ہمیں زبانی یاد ہے یہ باتیں. اور سن لو بھائی، او بھائی سن لو نا. ایک بات میری سنو، پھر دیکھیں مناظرہ. آپ ماشاءاللہ ماہر فی الفنون، میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا، میں آپ سے مناظرہ ہے ہی نہیں. آپ نے کس نے بولا میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا علم کیا کہ میں آپ سے مناظرہ کروں؟ آپ سن لو بھائی، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں ہے. لگے گا. اوہو، آپ بات سنیں، 5 منٹ آپ بات کریں، پھر مجھے بات کرنے دیں. ایک منٹ آپ کو سن پتہ لو چلے بھائی. گا. 5 منٹ نہیں ہے نا، چانڈیو انتظار کر رہا ہے بھائی. چلے ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ. کچھ انتظار، آپ مجھ سے بالکل بات کریں. اور پٹھان بھائی ایک منٹ بات تو سنو، ایک منٹ. جی دیکھو بھائی صاحب، اب میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں اس مسئلے پر. دیکھیں میں نے وہ وضاحت کر دیا اپنا ادعا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد امام نہیں بنایا، 12 اماموں کو نہیں بنایا، تو قرآن میں بھی کوئی نص نہیں ہے، سنت میں بھی کوئی نص نہیں ہے. اس مسئلے پہ تو آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. وہ تو صحابہ کی سیاست سے بنے، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. گجب بےعزتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے میں امت میں اختلاف افتراق ہوگا، پرانی امتوں میں بھی یہی ہوا ہے. یہ تو پہلی بات نہیں ہے کہ صرف اسلام. میری طرف دیکھو نا، وہ ٹیکسٹ نہ پڑا کرو نا، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں. 10 منٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. بالکل آپ کا ٹائم لگا ہے، بات کریں. ٹائم کیا، میں سن لوں. تو اب میں اس بات کا جواب دے دو. پھر یہ اللہ کی جانب سے غداری ہے نا، اور جھوٹ بھی ہے کہ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. دین بھی کامل ہے. سب سے اہم بات نہیں بتایا، امت کو پریشانی اختلاف میں رکھا قیامت تک کہ وہ وسیع نبی کون ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. جی چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو. بتاؤ جی، جواب سنیں نا. جواب سنتے بسم ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، تو حسن اللہ لائری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کو پتہ بھی تھا کہ اختلاف ہوں گے. یعنی اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ائمہ کا وجود نہیں ہے. ائمہ ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا. یہ نہیں، کا بالکل غلط ہے. بات سنیں نا، آپ بیچ میں کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہتا کہ ائمہ کا وجود نہیں ہے. بھائی یہ کون کہتا ہے؟ وہ تو دنیا کہتی ہے ان کا وجود ہے. اختلافات کا سبب یعنی عدم وجود ائمہ ہے. نہیں، عدم النص. دیکھیں اللہ اگر بیان نہ کرے، ہدایت نہ دے، دیکھیں ٹھیک ہے نا، اگر مسئلہ امامت کو اللہ بیان نہ کرے، او مسلمانوں تم نے اس طرح امام اپنا چننا ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں امام نہیں بناتا، تم اپنا خود امام بنا لو. بھائی امام بناتے جاؤ، فیکٹری لگاؤ امام بنانے کی. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं नहीं बनाता तुम, ये किसी बयान ही नहीं किया, ना किसी को बनाया है, ना बता दिया कि भाई मैं बयान नहीं बनाता तुम बनाओ, इस तरीके से बनाओ, ये भी नहीं बताया, ऐसी दुनिया से चले गए बस। और सबको पता है कि उनके जाने के बाद इमाम की अशद ज़रूरत है, उनके जानशीन की अशद ज़रूरत है। तो बताओ ये अल्लाह की गद्दारी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दारी है, जिब्रील की गद्दारी है, सबकी गद्दारी है, एक की गद्दारी है? किसने गद्दार कौन है इस बीच में? ठीक है, बात ठीक है, इल्मी गुफ्तगू करे ना, कोई एक आयत से साबित करो कि इमामत ये मनसूस मिन अल्लाह है। ठीक है, हम आप भाई मैं कहता हूं, मैं फर्ज करता हूं आपकी बात मान लिया भाई मनसूस नहीं है, मान लेते हैं मनसूस नहीं है, तो उससे नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह भी गद्दार, रसूल भी गद्दार, जिब्रील भी गद्दार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मान नहीं तो नहीं होता, फिर आप मानते हो तो अब इकरार करो कि इसके बाद मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह है। भाई फर्ज करते हैं एक मिनट के लिए, मैं कहता हूं करते सही हकीकतन करते। चले भाई ये मां इसके पास जवाब नहीं है, ठीक है ना, अगर जवाब होता जवाब दे देता। जवाब नहीं करो, किसी एक आयत से साबित करो ना, आयत नहीं है तेरे पास, कोई एक आयत, कोई एक हदीस नहीं। ओ भाई नस न होने पे मैं आयत लेके आऊं, ये तुम ओ भाई आप कहते हो ना नस न होने पर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई तुम चालाकी नहीं करो ना, पहली बात यह है कि नस होने पे आया लाया जाता है, नस न होने पे आया नहीं लाया जाता। तो अक्ल है तेरी या नहीं है? तुमसे ना हो पाएगा। आप कह रहे हैं शेख साहब, आप फरमा रहे हैं कि इमामत पे कोई नस नहीं है, ठीक है ना, इमामत पे कोई नस नहीं है, खिलाफत पे कोई नस नहीं है, आपका इद्दा यह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इमाम नहीं बनाया, सहाबा ने अबू बकर उमर को बनाया। फर्क नहीं कर सकते हो। मैं देखो मैं सल्बे हुक्म कर रहा हूँ, इजाबे हुक्म नहीं कर रहा हूँ। मुद्दई आप है, आप कह रहे हो कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह है, कोई एक नस का मुतालबा कर रहा हूं। मैं आपको अभी एक और जवाब, एक और चले, सब लोगों को पता चल गया भाई साहब कि इसके पास जवाब नहीं है, इनका अपने अकीदे में अल्लाह भी गद्दार है, रसूल भी गद्दार है, जिब्रील भी गद्दार है, दीन ही झूठ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मसल शेख साहब मेरी बात सुनो, उमर साहब बात सुनो, उमर साहब बात ओ खबर है वावरा वरोरा खब गल सुन, खबर दिया और खबर और टाइम मुनादरा शुरू करो, बस एक आयत मुझे दो, इमामत मनसूस मिन अल्लाह है। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। चल मेरे भाइयों, मुझे बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, मेरे अजीज, तो पता चला कि इनके पास मेरे इश्काल का जवाब नहीं है कि अगर इमामत मनसूस मिन अल्लाह नहीं है तो प्लीज बात करने दो ना प्लीज। क्या कर रहे हैं यार तू, तो मजाक है क्या? भाई साहब अगर इमामत मनसूस मिन अल्लाह नहीं है तो अल्लाह भी झूठ है, नबी भी झूठ है, और जिब्राइल भी, पूरी शरीयत झूठ है, क्योंकि उन्होंने कहा लिया उमा अकमल तो लकुम दीन खाक कामिल है नहीं, ठीक है ना, सबसे अहम चीज जो है दीन में नहीं है, यह पहली बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, इस सवाल का मेरे जवाब से जो मैं नस दिखाने लगाऊं, मैं नस दिखाने लगाऊं उससे अहम ताल्लुक है। और उमर साहब ना डरो, खौफ और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी ना करो, सवाल सुनो। इतना इंतजार और मैं नस कुरान दिखा रहा हूं, आयत दिखा रहा हूं इमामत पर, सुन लो प्लीज। एक बात सुनो, 5 मिनट अपने लिए रखो कि मुझे भी मौका मिले कि आपका रद्द तो करूं ना। इल्मी बात आपने कहा कि कुरान से नस दिखाओ, मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं? एक टाइम नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। शुरू से शुरू करो, 5 मिनट आप बात करो, हम अब नहीं। और भाई आपने मुझसे एक सवाल किया है कि कुरान से नस दिखाओ, मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं? उमर नहीं, मुनाजरा आपसे नहीं है भाई, कोई भी गली से उठ के आ जाता है ना मदरसे से, कहता है मैं आपसे मुनाजरा, उससे तो नहीं होता ना मुनाजरा। ये इस तरह बात ना करो, तकब्बुर बहुत खराब चीज है, अल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। आपने मशाइख भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। को लेके आओ, अपने मदरसे वालों को लेके आओ, असातीद को लेके आओ, उनसे मुनाजरा तो उनसे होगा ना। दाढ़ी तो और भाई सब रिक्शा वाले, पेशावर में रिक्शा वाले सब जो है रिक्शा चला रहे हैं, उनके सबके पास दाढ़ी भी है, टोपी भी है। उस दाढ़ी टोपी से कोई आलिम तो नहीं बनता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
का इमामत साबित नहीं अच्छा। कर सकते हो, आइम्मत का इमामत साबित नहीं कर मैं साबित नस दिखाने लगा हूं, कुरान का नस दिखाने लगा हूं, दिखाऊं या ना दिखाऊं? इमामत बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। आपका चैलेंज है ना कि शियों के पास नस नहीं है, और मैं नस दिखाऊं या ना दिखाऊं भाई? ठीक है ना भाई? बिस्मिल्लाह ये ओ भाई ये कुरान करीम है कि नहीं है? और देखो भाई ये कुरान करीम है कि नहीं है? आप नस चाहते हो ना? आप नस चाहते हो, मैं नस दिखाऊं या ना दिखाऊं कुरान से? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह इजाजत करो। है? बस दो सवाल है आपसे, दो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल, एक सवाल है आपसे। हाँ, ये कुरान अल्लाह की किताब है, देखो ये अल्लाह ताला की किताब है, ये आपके घर भी है, ये हमारे घर भी है, आपके मदारिस मसाजिद सब में ये कुरान मजीद है, ठीक है ना? ये सऊदी अरब में छपी है। आप मुझे ये बताओ, जो इस कुरान की बेहुरमती करे वो मुसलमान है या काफिर है? ओहो भाई बागुनी फरार चालाकी ना करो, सही बात कर रहा हूँ। ओ भाई कुरान से मैं नस दिखाने लगा हूं, बस आपसे एक सवाल है, इस कुरान की जो बेहुरमती करे। मैं आया हूँ आज, चले भाई, इस अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पे भी बात करेंगे ना। चले इस सवाल का भी जवाब नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब नस सुन लो, अब नस सुन लो कुरान का, खामोश ना 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 पठान खामोश, बात नहीं होगा। नस नहीं चाहिए कुरान से। आप देखो ना, बात क्या हो, इल्मी गुफ्तगू करो, बात खत्म। इल्मी गुफ्तगू भाई, आप कुरान से नस दिखाऊं या ना दिखाऊं भाई? ओ दिखाओ मौलवी भाई। साहब, हाँ बस सुन लो, ये किताब है सुनन इब्न माजा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप दारुल फिक्र मुलाहिजा करें अजीजों, बाब रिदा अल कबीर सफ़ा नंबर 453 में, और मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। ये मुलाहिजा करें मेरे भाई, हदीस है आयशा की। आपसे मैंने सवाल किया कि कुरान की जो बेहुरमती करे वो मुसलमान है या काफिर? ये इसने कहा कि मैं जवाब नहीं देता जी। इसको क्या डर लगा? आई एम सॉरी बाबू। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अन आयशा, आयशा ने कहा लक़द नज़लत आयतुर रज्म व रिदाअतुल कबीर 10, ये आयात जो कुरान में नहीं है, कहते हैं कुरान में 3 वो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई। वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, यह मुसहफ़ शरीफ में था, कुरान में लिखा था, मेरे बिस्तर के नीचे था, मैं इसके ऊपर सोती थी। अब जो कुरान को बिस्तर के नीचे रख के सोए उस पर, या कोई रक्षा ड्राइवर और आपको मिले कि उसने सीट के नीचे कुरान रखा है, उस पर बैठ के वो रक्षा चलाता है तो आप उसको पेशावर में उसको जिंदा छोड़ेंगे? और भाई आपके मदरसे के सामने अगर कोई वहाँ पे रेडी वाला हो, अपने सीट के नीचे, अपने रेडी में, अपनी देगची के नीचे वो कुरान रख दे, क्या करोगे उसके साथ? वो जिंदा रहेगा? दूसरा सांस लेने दोगे उसके? अच्छा, फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतशागलना बिमौतिही दखल दाजिनुन फअकलहा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है और घर में बकरी दाखिल हो गई, वो उसने बकरी ने असली कुरान को खा लिया है। ये किताब हदीस सही है या नहीं है? अल मुहल्ला बिल हदीस बिल आथार लिब्न हज़्म जुज़ सानी अशर, यह सफ़ा नंबर है 176, उसके बाद सफ़ा नंबर 177 में इसी हदीस को नकल करके कहता है हादा हदीस सही, यह हदीस सही है। दाखिल दाजिनुन फअकला, बकरी वाली हदीस। सुनन इब्न माजा बितस्हीह है, अल अलबानी अल मुजल्लद अल-थानी छाप रियाद, इसी हदीस को लेकर आता है सफ़ा नंबर 148 में, अलबानी साहब कहते हैं हदीस हसन है। अब बताओ जी, असली कुरान को तो बकरी खा गई ना, और असली कुरान को तो बकरी खा गई ना, असली कुरान लेके आओ पहले, फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।